ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਵ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਨਾ 1226 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਪੋਥੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ, तो मानो वो परमेश्वर का थां पछाण लैंदा है, अपने निज स्थान उस मूल रूप में पछाण लैंदा है, परमात्मा विच उहदी समाई हो सकती है। ये गुरु साहब गारंटी दे रहे हैं। पोथी परमेश्वर का थां। साध संग गावें गुण गोबिंद। जिहड़े बंदे साध संगत विच जुड़ के इस बाणी राही उस परमात्मा के गुण गाउंदे हन, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, उन्हां नूं उस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, परमात्मा नाल पूरी जान पछाण हो जाती है। इसी कोई शंका नहीं। ये राह की पंक्ति है, ये गुरु साहब शंका दूर करते हैं इंसान का कि मत जानो किसी महापुरख के चरणों जाके लगोगे तो ही प्रभु की प्राप्ति होगी। ऐसी गल नहीं है। ये पोथी जिहड़ी है, ये जो गुरु का ज्ञान दर्ज है, इस ज्ञान नूं जिहड़ा साध संगत मिल के विचारदा है, उसकी उस परमात्मा नाल जान पछाण बन ही जाती है हर हाल दे विच। दरअसल असी सतगुरु की महत्ता के विषय पर भी कुछ वीडियो पाइयां सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸਦਾ ਜੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੇਖ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦਿਸਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। तिसमें बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। तो अपने आप की सूझ अपना ज्ञान उस नूं बख्शदा है जिहदे उत्ते वो प्रसन्न हो जाए। तो गुरु पातशाह जी नूं परमात्मा ने प्रसन्न होकर उन्होंने अपना ज्ञान बख्शिया, अपने नाल जान पछाण करवाई। तो जिस मार्ग ते चल के जिस किस्म की आत्मक विधि नाल या जिस किस्म की रब्बी मेहर नाल प्राप्ति होंदी है, वो सारी विचार गुरबाणी विच गुरु साहब ने अपने मुखों उचार के साडे लई अज गुरु रूप गुरु ग्रंथ साहब जी के अंकित है। तो ये गुरु ग्रंथ साहब रूपी जो साडा गुरु ग्रंथ एक पोथी के रूप में ये साडे लई वो मार्गदर्शन, वो ये राह पत पौड़ियां का ज्ञान दिंदा है, जिहड़ियां पौड़ियां चढ़ के असी सचखंड के वासी बन सकते हाँ, उस परमात्मा साडी सांझ पै सकती है। इस गल की गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द के राही सानू ये विश्वास दिवाते हैं, ये गारंटी दिवाते हैं कि ये कोई शंका ही नहीं कि ये बाणी पढ़ने वाला, ये बाणी विचारन वाला वो उस प्रभु की प्राप्ति न कर सके, अगे वाहिगुरू की मेहर हो जाए। तो इस तरह गोड़ी गुआरे जी महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी उत्थे भी कहते हैं, हम तनमत भागट सच नाए हर गुण गावें सहज सुभाए। असी तनमत हो गए हाँ और सच्चे नाम के कारण असी धनाड़ हो गए हाँ आत्मक गुणां नाल। हर गुण गावें सहज सुभाए। तो हरि के गुण असी सहज अवस्था में टिक के, अडोल अवस्था के टिक के वो गुण गाउंदे हाँ। मैं जदों अपने पिछले पूर्वले गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी तो गुरबाणी का संग्रह जड़ा मेरे पास पहुँचे है, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, ये मेरे प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरा मन प्यार निदाना। कहते हैं मैनू ये जोड़े मेरे प्यो दादे की तरह मेरे पिछले पूर्वले गुरु सन, जिन्हों तो मैनू ये अज गुरियाई की जिम्मेवारी मिली हुई है, उन्हों का प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ये बाणी का खजाना मैं खोल के देखा तो मेरा मन प्यार निदाना। वो जी उपर गल की हम धनमत भागट सच नाए कि असी धनवान हो गए हाँ सच्चे नाम के सौदे नाल। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। रतन लाल जहाँ का कछु न मोल। इस बाणी विच
ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਰਤਨ ਲਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਖੁੱਟ ਹਨ, ਅਤੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਖੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੂਜਾਈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਆਪ ਖਰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾਉਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਨਸ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੂੜ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੇਟਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੂੰ ਆਪੂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ, ਪਖੰਡ ਨਾਲ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, 6 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, 7 ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੁਝ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 4-5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਵੈਸਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। 35 ਦੇ 35 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।